एक आम पिंड दे विच रहन वाला अवतार अज अवतार सिंह ललतों करके मैं जानिया जान लग्या। एक गरीब परिवार दे विचों उठिया जद कि सानू ये भी नहीं सी पता हुंदा कि खर्चा घर दा किवें चलू, असीं किवें गुजारा करांगे, इन्नी गरीबी सी। साडे कोच साहब सी, मैं उन्होंने कहा भी मैं भी कबड्डी खेडनी चाहुंदा। वो मैनू मजाक कर लगे कि तू पतला जिहा हैगा, तू कित्थे कबड्डी खेड लेंगा, टूरनामेंट होने जाना, असी जित के आउणा। ते मैं कई बार स्पेयर बैठा रहना, मैनू ऐ हुंदा मैं टीम 'च खेडण गया। फिर हौली हौली मैनू खेडण लाता। 2 मार्च 1987 दराहे कोल बेगोवाल पिंड दे विच टूरनामेंट सी। मैं इन्ना वधिया उत्थे खेडिया ते उसे मैच दौरान ही मेरे हत्थ छड्डवीं कैंची मार दी दूजी टीम के प्लेयर ने। मेरी लत्त बिल्कुल ही टुट गई, लमक गई बिल्कुल ही। ते मेरा सुपना उत्थे ही दबिया गया। उस तो बाद मैं इन्ना टेंशन चला गया कि मेरे सुपने अधूरे ही रह गए, जो मैं बनना कुछ करना चाहता सी। फिर मैं अपनी ड्रिंक करनी शुरू करती। थोड़ी थोड़ी ड्रिंक करदे करदे मैनू ऐसी आदत पई, मैं 15-16 साल बिना नागा शराब पीती। जिम ज्वाइन किया, मैं नित दी शराब पीने वाला बंदा। जदों मैं 5-6 साल जिम जाता रहा तो मैं एकदम ही 16 साल तो पीने वाला एकदम ही ड्रिंक छड्डती। मैनू 1-2 दिन नींद नहीं आई। उस तो बाद ड्रिंक तो पिछे रह गई तो मैं जिम का ही हो गया। तो 44 साल की उम्र दे विच मैं मास्टर कैटागरी दे विच पहली बार मिस्टर पंजाब बॉडी बिल्डर बने। जिम मैं इस करके शुरू किया कि मैं अपने आप को फिट रख सकां। मैं कदे सोचिया भी नहीं सी कि मैं एक बॉडी बिल्डर बन जाऊँगा, वो भी वर्ल्ड चैंपीयन। जदों मैं वर्ल्ड जित के आया, मेरा एक सुपना सी कि शायद मैनू लुधियाना पहुँचण ते मैनू ढोल ढमक्के नाल मेरे शहर मेरे घर तक लिजाया जाऊगा कि एक मैं यूक्रेन दे विचों फॉरन कंट्री चों 1-2 गोल्ड मैडल लैके आया। कि पूरे शहर दे विच खबर फैल चुकी सी, पर वो सपोर्ट नहीं मैनू मिली। पर लोग की कहते ने मैं उन्हां दी परवाह नहीं करता। जिवें कि कहावत आ कि पहलों अपनी पीढ़ी थल्ले सोटा फेरो। मैं अपनी पीढ़ी थल्ले सोटा नहीं फेरिया, मैं अपनी पीढ़ी नूं नाल बिठाया। जो कि मेरा छोटा बेटा 20 साल की उम्र दे विच नैशनल प्लेयर बनया और मैडलिस्ट बनया। ज़्यादातर देखे जाते हैं कि प्यो दे नाल मुंडे बह के भी दारू पींदे आ, पर मैं एक वक्री चीज़ पेश की है कि मेरे बेटे मेरे नाल नैशनल लेवल दे इंटरनैशनल लेवल दे मैडल पा के जो मेरे नाल बैठते आ तो मैनू शराब तो वध नशा हो जाता। कदे अपने आप को बुढ़ापा एक्सैप्ट ना करो, कदे हार ना मनो, कदे ये ना सोचो कि हुण तां मंजे ते बह गए, गोडे खड़ गए, लत्तां खड़ गए। कोई गोडे लत्तां नहीं खड़दे। इन्हां नूं दोबारा भी ग्रीस दित्ती जा सकती है, इन्हां नूं दोबारा भी चलाया जा सकदा, लेकिन अंदर साडे जनून होना चाहिए। एक आम पिंड दे विच रहन वाला अवतार, जो मेरे हाणी मैनू तार कह के भी बुलाउंदे सी, और अज अवतार सिंह ललतों करके मैं जानिया जान लग्या। और मैं कित्थों शुरू होया मेरा सफ़र और इत्थे तक किवें पहुँचिया। लोगों ने मैनू इन्ना प्यार दिता। मैनू अज पूरी दुनिया दे विच अवतार सिंह ललतों करके जानन लागे लोग, और मेरे पिंड दा नाम ललतों नाम किवें लोकां दी जुबान ते आया। मैं छोटी जी अपनी बचपन तो अज स्टोरी सुनाउण लग्या, जो कि मैं पहला कदे किसी चैनल ते नहीं दसी। बचपन सी, कुछ नहीं सी पता हुंदा कि मैं बड़ा होके की बनूंगा। एक गरीब परिवार दे विचों उठिया जद कि सानू ये भी नहीं सी पता हुंदा कि साडा खर्चा घर दा किवें चलू, असीं किवें गुजारा करांगे, इन्नी गरीबी सी। हौली हौली साडे माँ प्यो ने सानू पालिया, सानू पढ़ाया, स्कूल तक लिआंदा। ये 1978-79 दी गल है, जदों कि हाकी का बहुत दौर वधिया चलदा हुंदा सी। साडी गेम हाकी दी इन्नी सी जिहदे विच पंजाब दे ही प्लेयर हुंदे सी। सब नूं शौक हुंदा सी कि जिथे भी किते कोई टूरनामेंट आउणा कि पंजाब इंडिया ही जितूगा। क्रेज इन्ना सी। मेरा वड्डा भरा हाकी का प्लेयर बनया स्कूल टाइम दे विच। उदों मैं 8वीं-9वीं च पढ़दा सी। मेरा भी मन करदा सी कि मैं कोई गेम करां, ते मेरे भरा ने कहा तू हाकी खेड। मैं हाकी खेडनी शुरू की ते मैनू हाकी खेडनी आउंदी नहीं सी, उहदे विच मैं चल नहीं सकिया। इस दौरान हौली हौली करदिआं मैं 1983 दे विच 10वीं पास कर लई। 10वीं पास करन तो बाद फिर मेरे मन च होना कि गेम तो मैं खेड नहीं सकिया। मेरा सुपना सी कुछ करन दा,
ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਲੇਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਖੇਡੀ ਗਏ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੇਅਰ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਟੀਮ 'ਚ ਖੇਡਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਣ ਲਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੇਮ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀ 1987 2 ਮਾਰਚ 1987 ਦਰਾਹੇ ਕੋਲ ਬੇਗੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਖੇਡਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਛੱਡਵੀਂ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਲਮਕ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਪਲਾਸਟਰ ਉਤਰਿਆ। ਪਲਾਸਟਰ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਲਾਸਟਰ ਉਤਰਨ ਤੋਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ B ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਓ ਨਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਜੁੜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ 800 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਤਾ। ਮੈਂ 800 ਮੀਟਰ ਰੇਸ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਨੀ ਕੈਪ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਸੁੱਜ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋੜ ਮੇਰਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਡਰਾਈਵਰੀ ਲਾਈਨ ਟੈਕਸੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਆਦਤ ਪਈ, ਮੈਂ 15-16 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਮ ਖੁੱਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5-6 ਸਾਲ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ। ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਤੇ ਮੇਰੇ 6 ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੇ। ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਡਰਿੰਕ ਛੱਡਤੀ। ਮੈਨੂੰ 1-2 ਦਿਨ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਿੰਕ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਮ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਬਣਿਆ। ਜਿਮ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 3 ਵਾਰ ਮਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ 40+, 2 ਵਾਰ ਮਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ 50+ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, 1 ਵਾਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਏਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ 2 골ਡ ਮੈਡਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 53 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, BSF ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਕੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੁਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਘਰ ਦਾ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ, ਜਿਮ ਦੀ ਫੀਸ ਦੀ, ਔਰ ਗੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕਮ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਕੋਚ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਸੀ,
ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਮ ਲਾਉਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਟਰੈਂਥ ਦਾ, ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਪਾਵਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 6 ਪੈਕ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ, weight ਲੂਜ਼ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰਾ 2 ਟਾਈਮ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ, 1-1.5 ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ 1-1.5 ਘੰਟਾ ਮੇਰਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 53 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਕੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਜਿਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਢੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚੋਂ 1-2 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਮੀਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੌਬ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲੂਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਈਲੈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿਆਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚਿੰਤਾ ਰਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੋ ਕਿ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੋਟਲੀ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਾਰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕੁਝ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਨਕਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਗੇਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਡਾਈਟ ਆ। ਉਹ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਡੀ ਵਰਲਡ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰ। ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਜੋ ਕੰਮ ਆ ਜਿਮ ਦਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਕੁਝ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਪਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਾਵਤ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਫੇਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਮੈਡਲਿਸਟ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਣਗਿਣਤ ਮੈਡਲ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਮ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਹਿਮਾਚਲ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਮੈਡਲ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖਣਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੇਮ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਡਰਿੰਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮੈਡਲ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੇਰੀ ਏਜ ਦੇ ਆ, ਜੋ 50-55 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ 40-35-40 ਸਾਲ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ 55 ਸਾਲ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਮਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਰ ਪਿਆ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਐਕਸੈਪਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਗੋਡੇ ਖੜ ਗਏ, ਲੱਤਾਂ ਖੜ ਗਏ। ਕੋਈ ਗੋਡੇ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਗਰੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਜਨੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਢੇ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਜਵਾਨ ਰਹੋ। ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ,